Good morning. We'll start our class. So we were discussing about flip-flops. Flip-flops are the basic building blocks of sequential circuits. We have studied the circuit diagram of SR flip-flop, and by looking at the truth table, we have explained the working of an SR flip-flop using NAND and using NOR. So the difference between most of the time flip-flop and latch will be used interchangeably, but in a strict sense, flip-flop is a gated clocked device and latch is not a clocked device. That is the basic difference. But functional wise, both flip-flop and latch are the same. So these flip-flops can store a bit of data. That is, a single bit of information can be stored in a flip-flop. So that is why they must have memory. So we have studied SR, and a slight modification of SR will give you D flip-flop. SR will have two inputs, S and R, and the truth table will be 0. When 0, 0, it holds the value, that is no change. When S is 1, R is 0, the flip-flop is said to be set, or it can store a logic 1. When S is 0 and R is 1, the flip-flop is said to be reset, or it is storing a logic 0. Whereas in D flip-flop, it will have only one input, D, and whatever value present in D, after the clock pulse, it will be available at the output. That is, when D is equal to 0 and when we apply a clock, the output will be 0. And if D is 1 and if we apply a clock, the output will be 1. Actually, D is between S and R. Suppose we are giving, there will be an inverter. So this is this is D. So between S and R, there is an inverter present. So this is the logic symbol of D. So after studying this, and most of the flip-flops are edge triggered, there is a purpose of this, because when, if that we'll study afterwards. Okay, why edge triggering? That is, when we are applying a clock pulse will be of this form, that is a pulse. So instead of making it the flip-flop sensitive to this high position or low value, it is made sensitive to the transition edges. Here it is known as, if it is changing the value or the circuit is enabled during the transition from logic 0 to logic 1, it is known as a positive edge triggered flip-flop. And if the transition occurs from logic 1 to 0 triggers the flip-flop, then it is known as a negative edge triggered flip-flop. Then these are the main types of flip-flops: SR, JK, D, and T. So far we have seen SR and D. Now, and we have seen JK also. Now we'll revisit JK once again. So this is the JK. For SR also, these preset and clear inputs are there. They are having a more priority than the actual inputs of the circuit. That is, these J and K inputs are used to control the outputs, whereas preset and clear are master controls. They can override J and K, and this preset is used to preset. That means set the output. That means set Q is equal to 1, and clear is used to clear the flip-flop. That is, set Q is equal to 0. Okay, these are the expansion of the abbreviations
shown, preset, clear, and clock. Set means when it stores a binary 1, the flip-flop is said to be in set state, and when it is cleared or reset when it stores binary 0. So flip-flop is having two output, Q and Q bar. Set means Q will be 1, reset means Q will be 0, and Q bar is an output which is the complement of Q. Preset and clear inputs always override J and K inputs. Now here this is the functional diagram or logic diagram of the flip-flop JK. This is the circuit diagram of JK using NAND. So any circuit diagram which implements the truth table of JK, that is this one is the truth table of JK, can function as a JK flip-flop. JK flip-flop has 4 modes of operation: hold, set, reset, and toggle. Hold means it will store the previous value. When J is 0 and K is 0, whatever the previous value, that it continues to be in that value. So the mode will be hold or just memory. When J is 1 and K is 0, the output goes to 1 irrespective of the previous output, and the flip-flop is said to be in set. When J is 0 and K is 1, the flip-flop resets, and Q is, in this condition, Q is 0. So about Q bar, whatever may be the value in Q, just the complement of that will come at Q bar. When J is 1, K is 1, the flip-flop is in toggle mode. Toggle means it goes to the complement of the value in the previous state. So that is when 1 is applied at the inputs, Q goes to Q bar. These are the 4 modes of operation of a JK flip-flop. So this condition, J is 1 and K is 1, that is both inputs 1, thus that condition is not possible in SR. It is not allowed in SR, but in JK it is allowed. So for allowing that, or the modification from SR, is the feedback from the final output to the input. You can see that in this diagram, Q bar is fed back to the input NAND where J is applied, and Q is fed back to the input NAND where K is applied. I think you have taken this diagram. If not, draw the diagram. നോക്കൂ, JKയുടെ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നമുക്ക് ആ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോവാം. വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇല്ല എന്നൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഡയഗ്രാം, JKയുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം യൂസിങ് NAND ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കണോ? Say yes or no. JKയുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കണോ? വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചന്ദ്ര. അതെ, എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഇതന്നെ ചന്ദന, വൃന്ദ, ഇവൻ, അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേയില്ല. എന്താണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത്? നിങ്ങളും കൂടെ ക്ലാസിന്റെ പാർട്ടല്ലേ, നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, JK വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം. Table of NAND. So first, here this will explain
the first row of the truth table of JK, that is when J and K 0, the output is hold, or the circuit is in hold position or memory position, or no change in Q. Q is not changing when J is equal to 0, K is equal to 0. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡാണ് ഇത്. കാരണം 0 ആകുമ്പോൾ ഓരോ ഗേറ്റിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന്. കാരണം ഇതിനകത്ത് J0 K0 കാണിച്ചിട്ടില്ലേ. പിന്നെ ക്ലോക്ക് അപ്ലൈസ് മീൻസ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഈസ് 1 ആൻഡ് Q is 0 and Q bar is 1. Suppose that is the original Q എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ഇനിഷ്യലി ഈ ക്ലോക്ക് 1 ആവുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഓരോ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നോക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടെ ഇതുപോലെ എഴുതി നോക്കൂ. നിങ്ങളുടേതായ വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കി കോപ്പി ചെയ്യല്ല, നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ മനസ്സിലോർത്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ. നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഇതാണ്. 2 ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് 3 ഇൻപുട്ട്. ഓർക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്, കാരണം എല്ലാ ഇൻപുട്സും 1 ആയാൽ മാത്രമേ 0 ആവൂ. ബാക്കി എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും അത് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണ്. സോ അത് വെച്ച് എഴുതി നോക്കിയാൽ you can see that the output remains in Q is equal to 0. ഇനി Q is equal to, suppose ഇത് ഒറിജിനൽ Q 0യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 0 തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇനി 1 വെച്ചിട്ടും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ. Q is 1 and Q bar is 0, എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന്? Okay, in that case also you can see that the same output continues. Then we'll come to the next mode of operation, that is set. Set means the flip-flop output Q is 1. So for setting the flip-flop, J1 K0 is the condition required. When J1 and K0, here have examined, suppose originally Q was 0. 0 ആയാൽ 1ലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാരണം 2 പോസിബിൾ കേസും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, മറ്റത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഒറിജിനലി 0 1 എന്ന് വെച്ചാൽ Q0 ഒറിജിനലി 0 ആയിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ J1 K0 കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഗേറ്റിന്റെയും ഇൻപുട്സും ഔട്ട്പുട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. J1 K0 ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കൂ. ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 ഇൻപുട്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റ്സിന് ലോജിക് 1 വരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് Q ബാർ 1 ആണ്, Q 0 ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. സോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് 3 ഇൻപുട്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഔട്ട്പുട്ട് കാരണം സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് നാൻഡ് ഗേറ്റ്സ്, 2 ഇൻപുട്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റ്സ്, അതിനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ മറ്റേ ക്രോസ് കപ്പിൾഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയായി മാറും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഈസ് സെറ്റ് when J is equal to 1, K is equal to 0. The next condition analyze ചെയ്യാൻ, that is original Q1, original Q bar 0, that is left to you. നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. J1 K0, ഈ ക്യൂവും ക്യൂ ബാറും പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഒറിജിനൽ ക്യൂ ഇവിടെ 0ക്ക് വരെ 1 ഇടൂ, ഒറിജിനൽ ക്യൂ ബാർ 0 ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് ക്യൂവും ക്യൂ ബാറും എഴുതൂ. ഇതുപോലെ ഓരോ ഗേറ്റിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട്, ഓരോ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആകെ 4 ഗേറ്റേ ഉള്ളൂ, ആ 4 ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതി പോകും.
Hope you got. So next we'll go to the next mode of operation, reset. In reset, see from this figure, reset J is 0, K is 1. Reset J is 0, K is 1. So the output will be, we are expecting 0. The flip-flop will be reset. So Q is 0. Q 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Q bar automatically should be 1. So that is how we have designed the circuit. So reset means Q is 0. That is when J is 0, K is 1. Here, so originally എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരുന്നാലുള്ള ഓരോ ഗേറ്റിന്റെയും ലോജിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്, ഇൻപുട്ടിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ടിന്റെയും ലോജിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. You can verify that in the diagram. J0, K1. So J0, K1, clock is applied and we have assumed Q is 1 and initial Q 1, initial Q 1 night assume chedu. So that 1 is coming here. So Q is 1 means Q bar 0. That 0 is coming here. So the input conditions we have checked, it's correct. So depending on the input conditions, the output of the NAND gate is here 0 comes, so the output 1, here all 1, so output 0. And this 0 will set the output of this gate. So the output of this gate is 1, that is fed back to the input of this NAND gate. So that this NAND gate, 2 input NAND gate has 1 1 as input. That 1 1 will produce 0. So this is the reset condition because Q becomes 0. Now you can also verify when original, suppose the original Q is 0. Then also you will see that if original Q is 0, then also that Q, the present Q also will be 0. So the other condition you can verify. This is reset. So far we have seen hold, set and reset conditions of the JK flip-flop. Now we'll go to the toggle. Toggling means, suppose 1 1 is given and the clock is given. If for a particular single clock pulse, the output, suppose the output goes to 1 and 0. For the next clock pulse, the output goes to 0 and 1. When 1 1 is there, if original Q is 0, the output, the present output will goes to 1. If you are starting with original Q1, here original Q1, the present Q will be 0. So that is why this is known as a toggle mode. Whatever may be the present condition, or when we are applying clock, നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതിലാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെന്റിലേക്ക് നമ്മളുടെ ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടോഗ്ലിംഗ്. ഇവിടെയും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലോജിക് വാല്യൂസ് ഓരോ ഗേറ്റിൻ്റെയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത സെറ്റ് ഏതാ? ഇവിടെ Q0ക്കുള്ള നമ്മൾ ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ Q0 ആയിരുന്നു. ആ കണ്ടീഷനിലാണ് ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ Q0. ആ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ലോജിക് വാല്യൂസ് എഴുതി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലോക്കും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആ 0 1 പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം.
ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യൂ ഇവിടെ 0 അസ്യൂം ചെയ്തതിന് പകരം Q1 എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് എഴുതി നോക്കൂ. Okay, this is original Q is, this is the case when original Q is, നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിയോ? എഴുതി നോക്കൂ. എഴുതി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ, കാരണം ഇവിടെ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച്, കാരണം ഗേറ്റ് ആണ്, ഗേറ്റിന് ഇൻപുട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വരും. സോ ഒറിജിനലി ഇവിടെ Q is equal to 0 അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആണ് ഈ ഗേറ്റ് ലോജിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ Q 0 അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ Q അടുത്ത ക്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയി മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇനി ഒറിജിനൽ Q 1 ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്താൽ, നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എഴുതിയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണോ വന്നതെന്ന്. ഒറിജിനൽ Q 1 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ആഫ്റ്റർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് നൗ ദ സർക്യൂട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഗോസ് ടു 0 എന്ന് കാണും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്, or what is our inference when the input J and K is 1 1, whenever it gets a new clock pulse the output toggles. So this explains the complete operation of JK flip-flop. So JK flip-flop has how many mode of operation? 4. Hold mode or memory mode, that means it will just stick on to its previous value. Then set, reset and toggle. So these four modes completely defines the operation of a JK flip-flop. Okay. Then this diagram, this is known as a timing diagram of a JK flip-flop. That is, first you see this clock. നമ്മൾ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക. എ വേവ് ഫോം വിച്ച് ഇസ് സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം വിച്ച് സ്വിച്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിന് ഈ ക്ലോക്കിന്റെ 0 കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 0 വോൾട്ട് ആൻഡ് 1 കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 5 വോൾട്ട് ആണ്. So this is the clock waveform we are applying to this clock input. And for J, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ജെയിൽ അനദർ വേവ് ഫോം, ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫോം കൊടുക്കുന്നു. കാരണം 1 1 1 നമുക്ക് പല കോമ്പിനേഷൻസ് ഇല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫോം കൊടുക്കുന്നു. കാരണം എന്ന് വെക്കുക, ഇതനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫോംസ് ടൈമിംഗ്, ഇതിനെയാണ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. വേവ് ഫോംസ് അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഇതിനെ ഓരോ ടൈം പീരീഡ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ, ഇത് ഒരു ലോയും ഒരു ഹൈയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആണ് ഒരു ക്ലോക്ക് പീരീഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് half the clock period and this is half the clock period. So actually the total time period of the clock is A plus B or C plus D. അങ്ങനെ അത് റിപ്പീറ്റ്. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഡ്യൂറിങ് when clock is 0 and
when J is 1 and K is 0, suppose initially value 0 ആണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി. ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ J1 K0 എന്തായി മാറും? എന്തായി മാറും പറയൂ? when clock is 0, see here clock is 0 and J1 K0. ഇവിടെ ഈ 0 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. when J1 K0 and clock is 0, is it correct that I have marked this as Q0? ശരിയാണോ? എല്ലാവരും ശരിയാണോ എന്ന് പറയും. J1 K0 and clock 0. Q0 ആണോ 1 ആണോ പറയൂ. J1 K0 and J1 K0 and clock 0. ആതിര പറയൂ ആൻസർ. J1 K0, J1 K0 and clock also 0. What will be the output? ആതിര, നിവേദിത. ആതിര ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യൂ. ആതിര മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ. ആതിര ഇവിടെ ഇല്ലേ? ആ ആൻസർ എന്താ പറയൂ ആതിര. J1 K0 and clock 0. What is the answer? നിങ്ങളൊരു സർക്യൂട്ട് വരച്ചെടുത്തിട്ടില്ലേ? അതിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയൂ ആൻസർ. J1 K0 and clock 0. ഇത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് കേട്ടോ. എന്തെന്നാണ് കുട്ടികളെ, എനിക്ക് ശരിക്കും മതിയാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എത്ര തവണയാണ് ഒരു കാര്യം പറയണേ? ഇനി എന്തിനാ ഞാൻ ഈ പറയണേ? ഞാൻ ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നാ മതിയല്ലോ. നിങ്ങൾ ഇതെന്താ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ? ഒരു 3 ആതിര ഇതിന് ആൻസർ പറയൂ. ഒരു 3 ഇൻപുട്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്സ് 1 1 0 ആണ്. അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? ആതിര വേഗം ടൈപ്പ് ചെയ്യ്. A 3 input NAND gate has inputs 1 1 0. What is the output? ഒരു 1 1 0 ആയ 1 ആണ്. യെസ്, അതറിയാമല്ലോ. ആ ഒരു നോളജ് മതി. ആ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയൂ എന്താണ് ആൻസർ എന്ന്. നോക്കൂ, എനിക്കിവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് നിങ്ങളെ ഒട്ടും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങളും കൂടെ കുറച്ച് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലിരുന്ന ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയോ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഒക്കെ. കാരണം ഈ ഗേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ടേ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതിന്റെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ തറോ ആയിരുന്നാൽ അത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് ഒരു എഫേർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ച സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ.
ഇൻപുട്ട് എന്താണ് ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അതിന്റെ അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ. ആകെ പിന്നെ നമ്മൾ ചില ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. So here clock is 0, that's why the output is 0, because the circuit is not enabled. When clock is active, then only we will get, clock also is active, then only we will get the output according to the J and K inputs. That is why this clock is given. It's for synchronizing, it's an enabling input. When clock is active, that means for this circuit, there is a change. When there is a change in, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ലോജിക് 1 ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ലോജിക് 1 കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ക്ലോക്ക് വന്നാലേ ഔട്ട്പുട്ട് ശരിക്കും കിട്ടുള്ളൂ. ആ ക്ലോക്കും കൂടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻപുട്സിനനുസരിച്ച്, ഇൻപുട്സ് മീൻസ് ജെ ആൻഡ് കെ അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വരില്ല. ഓക്കെ, so that's why for these periods only, when clock is high, in that periods only the output is shown. For clock is 0 means the circuit will be disabled, or means it will not respond to the inputs. And actually, if the circuit is negative edge trigger, so that's why for the negative transition, the output will change. Negative transition of the output when J and K, here J and K is 1, and so the circuit is in toggle mode. So for in the negative transition of the clock, the output and the output, present output is in 0. So toggles means it will go to 1, and here this is a positive transition, so the circuit is not sensitive to that. And when the clock comes to the next active edge, that is negative edge here, so in that edge the input condition is checked. Clock in the active period, active edge ilana endana input ennu nokka, aa input anusariche output maarum. So appo ee edge avumbo endana J0 K1, appo reset aanu, appo output 0 ilekku poyi. പിന്നെ ഈ എഡ്ജിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത നെഗറ്റീവ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ആണ് ക്ലോക്കിന്റെ അടുത്ത നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് നോക്കും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് J1 K0 ആണ്. അപ്പൊ സർക്യൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം, സെറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ Q1 പോവും. പിന്നെ അടുത്ത നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക്, അടുത്ത നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ഏതാ? ഇത്. ഈ ക്ലോക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്. ആ കണ്ടീഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്? ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് അതനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ആവും. പിന്നെയും ഇവിടെ എത്തിയാൽ നോക്കൂ, ഇവിടത്തെ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജിൽ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻ 0 ആണ്. JNK00 ആകുമ്പോൾ ഹോൾഡ് എന്നാണ്. സോ പ്രീവിയസ് കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. Then we'll come to the characteristic equation of JK. Characteristic equation എന്ന് പറയുന്നത് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? ഇതിപ്പോ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ അല്ല. ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ what is the next output we can predict QT, if we know QT and JT, KT. ഇപ്പൊ QT എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ JNK കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റ് JNK അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ സർക്യൂട്ട് ഏത് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. സോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒരു മെത്തേഡാണ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനും അതുപോലെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിലെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം വിൽ സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഓൺലി. കാരണം ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കൂ,
നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്താൻ എന്ത് വേണം. സപ്പോസ് പ്രസന്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ Qt is the present time and Qt plus 1 is the, or T is the present time and T plus 1 is the next instant of time. In the two sense, digital circuits in a time denote ചെയ്യാൻ T അല്ല N ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ, whereas N is a discrete variable. N-ന് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, N1 2 3 അങ്ങനെ. T ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, കണ്ടിന്യൂസ്. ഐ തിങ്ക് now you know the difference between continuous and discrete value. Continuous time digital signals എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, discrete എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പ്രസന്റ് ഇൻപുട്ട് 0 ആണെന്ന് വെക്കുക. 0 നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് 0യിലേക്ക് പോകാൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഓഫ് 0 to 0. വാട്ട് ആർ ദ ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻ? 0യിലേക്ക് പോകാൻ JK-യിൽ 2 പോസിബിൾ ഇൻപുട്ട്സ് ഉണ്ട്. കാരണം 0യിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ J0 K0 കൊടുത്താലും ഹോൾഡ് ഓർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് 0യിലേക്ക് പോകാൻ J0 K1 ഈ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഔട്ട്പുട്ട് 0യിലേക്ക് പോകും. സോ ഫോർ എ 0 to 0 ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് there are 2 possible combinations of input, J0 K0 and J0 K1. Next output change, for a output change of 0 to 1 change, there is 2 possibilities. For getting a one output J1 K0 ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു 1 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ 0 to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is a toggling. അപ്പോൾ 1 കൊടുത്താൽ ടോഗ്ലിംഗ് കിട്ടും. സോ ഈ 2 പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ടും ഒരു 0 to 1 ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് തരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2 റോസ് 0 to 1 ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എഴുതിയത്. ഇനി 1 to 1 ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് എന്ന് വയ്ക്കുക. 1ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് പോകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 to 1 ചേഞ്ചിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് 1ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് 0 to 0 സെയിം സ്റ്റേജ് കണ്ടിന്യൂസ് 0 to 0 തന്നെ വന്നാൽ, ഇതിപ്പം മീൻസ് ട്രൂത്ത് ടേബിളിന്റെ അതേ മോഡലിൽ 3 4 5 6 അങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. സോ 1 to 1 ചേഞ്ചിന് 0 0 ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ 1 to 1 ചേഞ്ചിന് വരേണ്ട J1 K0 വന്നാലും ഈ 1 to 1 ചേഞ്ച് വരും അല്ലെ. സോ ദീസ് 2 ആർ ദ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ 1 to 1 ചേഞ്ച്. ഇനി 1 to 0 ചേഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ 1ൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രസന്റ് 1 ആയിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അത് 0യിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ 1 to 0യിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു 1 to 0 ഒരു പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ടോഗ്ലിംഗ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് J1 K0. അല്ലെങ്കിൽ 1 to 0 കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ്, J0 K1 എടുത്താൽ 0 കിട്ടും. സോ ഇത് ഇത്രയും എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസും ആയി. സോ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ സൊല്യൂഷന് നമുക്ക് Qt+1 എക്സ്പ്രഷൻ വേണ്ടത്. Qt+1 ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് 1 വരും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ 1 ഇട്ടു, എന്നിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. നോക്കൂ, ഫോർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 2 3 4 and 6 ആണ് 1 വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കെ മാപ്പ് വരച്ചാൽ 0 1 2 3 4 5 6 7 അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. സോ 2 3 4 6 അവിടെയൊക്കെ 1 വന്നു, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ 1 ഇട്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ക്യൂവും ഇവിടെ JK വരുന്നത്. അപ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് JQ bar plus K bar Q. So this is the characteristic equation of a JK flip flop. അപ്പോൾ ഈ SR-നും ഇതുപോലെ ഉണ്ട്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിലെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. സോ ഇൻ എ വേ ഇറ്റ് represents or it is used to indicate the operation of the flip flop. Okay, ഇതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കൂ. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഈ ടേബിൾ എഴുതണം. ഈ ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കണ്ട, നമ്മുടെ Q ഇത് ടിയിലെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ Q of T എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. Q of T and this is Q of T+1.
ഇവിടെ ജെക്കും കെക്കും ടി ഇടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇടാത്തത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം 0 to 0 ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്, 0 to 0 ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്, 0 to 1 ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്, 0 to 1 ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്. എന്താണ് ജെയുടെ കെയുടെ വാല്യൂസ് എന്നാണ് എഴുതി പോയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 to 1 ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്, 1 to 1 ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്, വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ, 1 to 0 ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്, 1 to 0 ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് എഴുതി പോയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ, J00 holds the condition. That means whatever may be the present state, the next state output will be the present state. It continues. 0, 1, whatever may be the present state, the next output will be 0. 1, 0, whatever may be the present state, the next output will be 1. And 1, 1, whatever may be the present state, the next output stage will be the complement of this, that is Q n bar. So in general, we can say the next, from the characteristic equation, we can say like this. ഈ സാധനം എഴുതിയില്ലേ നമ്മൾ, ജെ ക്യൂ ബാർ പ്ലസ് കെ ബാർ ക്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ജെ ക്യൂ ബാർ പ്ലസ് കെ ബാർ ക്യൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ജെയുടെയും കെയുടെയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ, ജെയുടെയും കെയുടെയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. ക്യൂ എൻ ഈസ് ക്യൂ എൻ ക്യൂ ടി ബാർ ജെ ക്യൂ ബാർ പ്ലസ് കെ ബാർ ക്യൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 0 കണ്ടീഷനിൽ ശരിക്കും ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ 0, 1 വരും. അങ്ങനെ വെച്ച് എഴുതിയിട്ട് ഫ്രം ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഇസ് ദ ടേബിൾ വി ഡെഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എഴുതിയ ടേബിൾ ആണിത്, വിച്ച് ഈസ് സെയിം as the truth table of JK. അതാണ്, ഇതെല്ലാം സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്, പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ? ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ടു predict the output of the flip-flop in the next instant. Okay, that's all. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കേണ്ടത്, നാളെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം തുടങ്ങുകയല്ലേ? സോ വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ ക്ലാസ്? ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ റിക്വയർമെന്റ് ഐ വിൽ ഡു. എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് 3 to 4 ആണ് എക്സാം, നാളെ എന്നല്ല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ രാവിലെ ക്ലാസ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ അത് പറ. ഒരു ആൻസറും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. എന്തിനെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ക്ലാസ് നാളെ വേണോ വേണ്ടേ? ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ഓക്കെ. കാരണം മെജോറിറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, മെജോറിറ്റി ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇടൂ. എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഫീഡ്ബാക്ക് വേണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുറെ പേര് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നു. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഫീഡ്ബാക്ക് തരാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ തന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നവർക്ക് അറ്റൻഡൻസും തരാം. അതായിരിക്കും ഭേദം. കുറെ പേരുടെ അനക്കമേ ഇല്ല, അവർ മര്യാദയ്ക്ക് നാളെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നോണം കേട്ടോ. വേണമെന്നോ വേണ്ടെന്നോ പറയാത്തവര് നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് വരണം. ഈ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവര് അവര് വന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അവർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് തന്നോളാം.
ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് അറ്റൻഡൻസ് എടുത്താലോ? പറയൂ നമ്പർ. 1 ഓക്കെ. 2 3 4 5 ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. 6 അക്ഷയ് ഇല്ലേ? അക്ഷയ് സ്റ്റീഫൻ ഇല്ല. 7 ഇല്ല. 8 9 7 ഇല്ല. 11 12 ഇല്ല. 12 ആബ്സെന്റ്. 13 അർജുന എവിടെ? 13 ആ 15 16 17 18 19 20 21 22 ഫർസീന ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. 22 ഇല്ല. 22 ആബ്സെന്റ്. 23 24 25 ഇല്ല. ജിതിൻ ഇല്ല. 25 ആബ്സെന്റ്. 26 ആബ്സെന്റ്. 27 28 ആബ്സെന്റ്. 29 ആബ്സെന്റ്. 30 Okay. 31 32 33 34 35 36 37 Sapna absent. 37 absent. 39 40 41 42 absent. 43 44 44 45 ഇല്ല. 45 absent. 46 absent. 47 48 Okay. Thank you.